في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. يا الله يا رحمن يا رحيم يا مليك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قبيض يا بسيط يا خفير يا رفيع يا معيز يا مذير يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيم يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا بعيث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محسن يا مبدي يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا وجيد يا مجيد يا وحيد يا أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا أخير يا ظهير يا بطين يا ولي يا متعالي يا بر يا تواب يا متقيم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جميع يا غني يا مغني يا منيع يا ضار يا نفيع يا نور يا هادي يا بديع يا نقي يا وريث يا رشيد يا صبور يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مليك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قبيض يا بسيط يا خفير يا رفيع يا معيز يا مذير يا سميع يا
بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيم يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا بعيث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محسن يا مبدي يا معين يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا وجيل يا مجيد يا وحيد يا أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا أخير يا ظهير يا بطين يا ولي يا متعالي يا بر يا تواب يا متقيم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جميع يا غني يا مغني يا منيع يا ضار يا نفيع يا نور يا هادي يا بديع يا بقي يا وريث يا رشيد يا صبور يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مليك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا طبيب يا بسيط يا خفيف يا رفيع يا معيز يا مذير يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيم يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا بعيث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محسن يا مبدي يا
أول يا أخير يا ظهير. اللهم إن الضحى ضحاؤك والبهاء بهاؤك والجمال جمالك والقوة قوتك والقدرات قدراتك والعصمة عصمتك. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان معسرا فيسره وإن كان حراما فطهره وإن كان بعيدا فقربه بحق دحائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك. آتني ما أتيت من عبادك الصالحين. Ya Allah, sesungguhnya waktu duha itu duhamu, kecantikannya kecantikanmu, keindahannya keindahanmu, kekuatannya kekuatanmu, kekuasaannya kekuasaanmu, perlindungannya perlindunganmu. Ya Allah, jika rezeki masih di langit turunkanlah, jika di bumi keluarkanlah, jika sukar pemudahkanlah, jika haram sucikanlah, jika jauh dekatkanlah. Berkat waktu duha, kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaan, limpahkan kepadaku segala yang Engkau telah limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Allahumma inna ad-duha duhauka wal bahaa bahauka والجمال جمالك والقوة قوتك والقدرات قدراتك والعصمة عصمتك. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان معسرا فيسره وإن كان حراما فطهره وإن كان بعيدا فقربه بحق دحائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك. آتني ما أتيت من عبادك الصالحين. Ya Allah, sesungguhnya waktu duha itu duhamu, kecantikannya kecantikanmu, keindahannya keindahanmu, kekuatannya kekuatanmu, kekuasaannya kekuasaanmu, perlindungannya perlindunganmu. Ya Allah, jika rezeki masih di langit turunkanlah, jika di bumi keluarkanlah, jika sukar pemudahkanlah, jika haram sucikanlah, jika jauh dekatkanlah. Berkat waktu duha, kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaanmu, limpahkan
padaku segala yang engkau telah limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Assalamualaikum kepada adik-beradik Abang Abu. Sekarang saya berada dekat dengan Kutub Utara. Di sini amat sejuk. Suhu darjah minus 40 degree. Abang Abu pun berada bersama dengan saya. Di manakah Abang Abu berada? Abang Abu tidak. Abang Abu berada bersama di dalam hatiku ini. Semoga saya berdoa kepada anda semua, adik-beradik Abang Abu sentiasa sukses. All the best, best. Abang Abu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best. Apa khabar semua? Semoga hari ini akan menjadi hari yang lebih baik daripada semalam dalam segala aspek kehidupan kita. Salam dan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Alright, hari ini adalah hari yang ke-7 dalam bulan Julai, 7 Julai, hari Rabu. Alright, dan hari ini juga sebenarnya pagi tadi ada Euro bola Euro dan Italy telah mengalahkan Spain untuk masuk ke final, dan malam ni kita ada satu lagi semi-final yang saya rasa akan menjadi tumpuan pada ramai peminat bola sepak, especially di bahagian sini di Malaysia, di Singapura, di Indonesia, yang kita memang selalu disajikan dengan English League. Jadi hari ini England akan bertemu dengan Croatia, alright, untuk tempat lagi satu ke final. Jadi Itali sedang menunggu untuk bertemu dengan salah satu daripada tim. Alright, itulah satu berita sukan yang kita ada. Sebab kenapa Abang start dengan sukan? Sebab kejap lagi dalam segmen ilmu kita akan cerita mengenai kewangan dan bisnes, dan macam mana Euro ni mengajar kita something yang kita boleh apply dalam bisnes. Itu segmen yang kita akan ada dalam segmen ilmu 9.30 nanti. Jadi anda boleh tag kawan-kawan kita, rakan-rakan kita yang mungkin dalam perniagaan ataupun mungkin dalam juga nak start berniaga ataupun belum nak berniaga, mungkin datang untuk kita bersama-sama kongsi banyak tip-tip. Saya ada 9 benda yang saya nak share nanti. Jadi anda boleh buat benda tu, dan marilah kita juga mulakan hari kita dengan beristighfar banyak-banyak. Sebab istighfar ni adalah satu amalan yang dilakukan oleh para nabi kita juga. Jadi kita beristighfar banyak. Sambil-sambil tu kita dengar sambil dengar bambu, sambil tangan tu bergerak, di mana kita tekan share. Kita tekan share kepada kawan-kawan kita, rakan-rakan kita, dan siapa saja mungkin kita rasa macam boleh mendapatkan manfaat daripada program kita ni. InsyaAllah share dengan mereka supaya mereka juga dapat bersama dengan kita lah. Dan anda juga
dah boleh terus komen. Alright, mungkin komen macam mana keadaan di tempat awak. Adakah berangin macam tempat saya ni, nampak belakang dia berangin. Dan di Singapura nampaknya Alhamdulillah hari ni cuaca pagi tadi sejuk sikit sebab ada hujan sikit sebelum awal pagi tadi. Memang sejuk sikit lah. Dan lepas tu dah biasa dan sekarang dah cerah macam biasa juga. Di Singapura nampaknya keadaan beransur pulih dari COVID. Walaupun ada kes-kes, tapi hari ni kita ada semalam kita ada 2 kes local dan 8 imported case. Jadi 2 kes tu satu di Doom di tempat bekerja dan satu di community. Jadi 2 kes telah dikesan semalam. Jadi itu keadaan di Singapura dan banyak benda yang dibincangkan untuk memastikan kes kita ni dapat dikawal lah. Itu satu benda yang sedang lancar dan syabas jugalah kepada semua especially semua masyarakat Singapura yang actually like sama-sama telah menunjukkan satu komitmen untuk kita menjadikan COVID ni satu benda yang terkawal. Jadi itu sedikit cerita COVID, sebab kalau tak cerita COVID pada masa-masa macam ni macam tak best lah kan. Jadi kita cerita juga. Dan Singapura telah vaccinate lebih kurang 2.2 million people, daripada kira 1 out of 3 dah pun disettle kan. Jadi dan dengan rancak dengan memperbanyakkan lagi vaccination ni, saya rasa target mereka dari akhir tahun ni semua selesai. So itu keadaan di Singapura. Alright. Dan juga di England nampaknya sebab bola ni kan, so mereka telah loosen benda ni untuk memberi peluang kepada ramai untuk melihat pertandingan yang akan berlangsung pada malam ni. 60,000 yang daripada tu hari 20,000 saja yang boleh masuk stadium, sekarang dah 60,000 kapasitinya ditambahkan. Bagaimanapun kita juga harapkan agar benda ni tidak menimbulkan satu lagi isu COVID. Alright. Dan di Korea dia cakap 1,200 kes. Alright, satu yang tinggi juga semenjak Disember. Dan nampaknya ada virus-virus baru yang terus kata orang tu melonjak juga di Portugal. Alright, di Portugal juga Sydney dia ditambahkan lockdown dia for another week, 1 minggu lagi. So ini antara berita-berita COVID di seluruh rantau ni lah insya-Allah. Alright, dan di Malaysia nampaknya kes terus meningkat. Kita harapkan kes tu akan berkurangan mungkin dalam 1-2 minggu ni untuk memastikan benda tu dapat dikawal. Alright, tapi keseluruhan di banyak rantau ni ASEAN nampaknya dia ada peningkatan dari segi kes COVID. Alright, jadi saya juga berpesan pada diri saya dan juga kepada semua rakan-rakan yang mendengar ni, kita jaga beberapa benda yang perlu kita jaga, seperti jarak, seperti memakai pelitup muka, lepas tu sentiasa dalam keadaan membersihkan tangan kita. Ini antara benda yang kita boleh buat walaupun kita dah vaccinate. Jangan ingat dah vaccinate tu kita dah settle. Tak, sebenarnya orang yang dah kena vaccinate dia boleh kena lagi kalau dia tak jaga benda tu. Itulah benda yang kita nak. Alright. Okay, salam, good morning AA. Okey, lain sikit Okey, kita akan beri tepukan. Okey, tarikh hari ni adalah 7 hari bulan 7 7 hari bulan 7. Ini biasanya kalau tengok sekejap lagi lah Lazada, Shopee dia akan buat satu kempen 77 12 Jangan kita pula buat kempen tu sendiri. Alright. Okey, so yang dah datang pada hari ni, kita mungkin boleh komen di ruangan komen bagaimana keadaan awak, macam mana separuh masa kedua dalam tahun 2021 ni bergerak. Apakah rancangan awak? Ada tak something yang awak nak share dengan kita ni? Boleh just komen kat situ. Dan sekiranya juga ada anda kata orang tu nak tanya-tanya soalan, dipersilakan juga, sebab dalam setengah jam pertama ni kita lebih bersantai, lebih katakan mengira-irakan ukhuwah, di samping kita berikan satu makanan mindah yang positif untuk diri kita. Sentiasa kalau semalam saya cakap sentiasa kita meletakkan senyuman lebar, sentiasa apa pun keadaan, mulakan dengan senyuman, mulakan dengan istighfar, mulakan dengan selawat, dan juga mulakan hari kita dengan bersedekah. Mungkin boleh buat online je kan, kita transfer RM5 ke RM10 ke badan-badan tertentu ataupun masjid-masjid. Alright. Sebagai satu sumbangan
permulaan kita. Sebab itu adalah satu langkah yang saya rasa sangat-sangat penting untuk kita memastikan kewangan kita ni lebih best. Jadi keluarkan duit sebelum kita nak belanja untuk benda-benda lain, kita keluarkan untuk masa depan kita. Masa depan kita kat mana? Kat sana, alright? Jadi kita keluarkan dengan niat mudah-mudahan benda ni sampai diterima kita punya amalan tu. Alright, kita ada juga kat sini Abang Rosli bin Sattar. Abang Rosli, apa khabar? So macam mana keadaan di tempat Abang Rosli? Abang Rosli daripada mana ni? Mungkin boleh komen daripada mana dan macam mana keadaan di sana, dan mungkin ada tak sesuatu yang macam best kita nak cerita pada hari ni. Mungkin saya nak just tanya soalan ni, ada tak macam satu berita kan, saya ini soalan apa kata orang tu, soalan santai soalan santai saya nak tulis kat sini. Alright, soalan santai awak jawab soalan santai. Okey, saya nak tanya santai pula. Okey, santai. Apa satu berita yang pernah buat anda terkejut besar dan tak boleh lupa? Okey, ni sebagai satu benda macam saja santai-santai kita tanya. Alright, topik santai kita ni, alright, ada tak satu berita yang pernah buat awak terkejut besar dan tak boleh lupa? Ada tak? Ada tak something yang macam awak ni macam, oh ini memang tak boleh lupa lah benda tu. Dia macam sentiasa berada dalam ingatan kita. Tu adalah kita punya soalan santai hari ni. Jadi awak boleh jawab dekat komen ni. Alright, apa satu berita yang pernah awak terkejut tau? Pernah tak ada dalam hidup awak ni macam awak dapat satu berita yang memang terkejut dan awak macam tak boleh lupa sampai hari ni benda tu, peristiwa tu? Mungkin kalau kematian tu biasa kita memang terkejut semua orang. Mungkin selain daripada kematian yang awak pernah dengar, selain daripada tu ada tak berita-berita macam mengejutkan lah? Something yang awak macam terkejut dan awak rasa takut ke, awak rasa gembira ke, awak rasa apa ke? Ada tak berita macam tu? Saya just nak tengok saja. Alright, sarapan mindah dari AA setiap hari, insyaAllah. Terima kasih. Alright, dan hari ni kita nak juga memulakan diri kita ni dengan sesuatu yang positif dalam diri kita, iaitu sentiasa dalam keadaan energi. Alright, salah satu sebab ramai orang-orang yang berjaya kalau kita tengok, kerana mereka mempunyai satu energi yang sangat tinggi. Energi ni adalah satu benda yang datangnya daripada dalam, di mana kita menjadikan setiap benda ni kita fight balik dengan energi kita. Sebab energi ni sebenarnya dia adalah satu benda yang boleh menarik vibe positif. Kalau kita nak sentiasa dalam keadaan positif, jadikan diri kita ni sentiasa dalam energi. Sebab banyak benda negatif ni dia takut dengan energi. Maksudnya dia nak datang tu, dia tengok energi dia tak nak datang. Dia macam tu. Sebab tu energi ni kena sentiasa kita upkan. Macam mana kita nak upkan energi adalah dengan mungkin membaca. Ada orang ni membaca, ada orang mendengar kan, kita boleh dengar, ada orang melihat something. So gunakan apa saja method yang sesuai dengan anda. Mungkin dengar YouTube pagi-pagi yang sedap, untuk bagi awak motivasi sikit, inspirasi, baca buku-buku biografi seseorang, awak ambil quote-quote ataupun hadis-hadis yang memberikan kita semangat. Jadi kita nak kekalkan, kita kena ada benda tu. Sebab apa? So dalam hari ini itu akan menjadi kita punya moto untuk kita nak energize. Kita nak energize. Ada je benda dalam perjalanan ni dia macam rasa kita stop, kita baca balik ke, kita tengok balik ke, kita dengar balik ke, kita naikkan balik kita punya energi. Sebab energi ni satu benda yang sangat penting. Okey. Sambil tu Abang Rosli Sattar daripada Johor Bahru bang. Alright, Johor Bahru kat mana bang? Sebab saya dulu Johor Bahru, saya budak mana tu, Lembah Kuda. Saya Lembah Kuda, lepas tu saya juga dekat Lakir, dekat apa. Abang Rosli ni daripada mana? Daripada mana? Dekat Johor. Saya pernah duduk Tuan Mina kan, semua, dan juga dekat apa ni, yang baru-baru ni saya duduk dekat Allahu Akbar, lupa pula, dekat Giant tu lah. Ada Giant satu lah, dah lupa lah tempat tu. Okey, kita ada Mazlina Maslina Tumiran. Assalamualaikum, selamat pagi dan sahabat semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alright, Kak Asna, Assalamualaikum. Alright, kerana menggunakan perkataan yang akan dapat satu tepukan. Okey, Dewi Surata, Assalamualaikum. Dan sahabat-sahabat semua, selamat pagi dan salam ceria. Terima kasih.
Alright, Aslina juga ada kat sini. Assalamualaikum. Dan semua semalam terpaksa terlepas kelas AA, ada kerja, tak perasan dah pukul 10. Tak apa, kita boleh tengok saja. Semalam juga sesuatu yang saya rasa sangat best. Ilmu yang semalam saya kongsi tu pun saya rasa something yang very interesting dan powerful lah. Boleh tengok balik nanti bila senang scroll balik. Sebenarnya ada dalam kita punya Facebook je kan. Anugerah pingat daripada kerajaan. Alright, Allahu Akbar. Abang Rosli, anugerah pingat daripada kerajaan buat macam satu berita yang mengejutkan, menggembirakan, yang dia tak boleh lupa. Satu berita yang buat bekerja. Jadi anugerah pingat apa tu bang? Abang datuk ke apa ke? Kan, kalau datuk minta maaf lah kalau saya gurau-gurau ke apa kan. So alright, mungkin ada anugerah itu satu benda. Alhamdulillah, cuaca kat sini okey je, alhamdulillah. Sini pun okey, alhamdulillah. Alright, kita bagi satu tepukan juga mungkin dah lambat tapi kita tepuk jugalah untuk abang Abang Rosli kita kerana pernah menerima pingat daripada kerajaan. Alright, dan saya pernah bila company bankrupt dan kami satu company masa tu sedang kerja, kena kumpul dan terpaksa keluar dengan kawalan security supaya kami tak ambil apa-apa saja benda. Ni kan, company bankrupt kita pula yang kena. Kan, macam so itu pengalaman yang like pada Kak Asna tu something yang macam wow, macam terkejut babe aku dengar benda ni kan. Betul kejut. Alright, very good. Saja je saya tanya, saya mungkin nak tahu kan. Alright, Abang Rosli daripada Tiram okey, Ulu Tiram. Okey, good. Salam yang handsome Syamir. Okey, apa kata kita bagi tepukan kepada Syamir. Berita kematian kawan baik, baru mesej dia malam sebelum kejadian, esok pagi dapat berita dia dah tak ada. Allah, ini memang ini mungkin satu yang mengejutkan lah kan. Kita baru bercakap dengan dia, kita baru macam plan something dengan dia, alih-alih dia dah tak ada besoknya kan. Berlaku juga pada saya ni lah. Benda ni mungkin quite common untuk ramai orang. Itu juga untuk mengingatkan kita bahawa kematian tu sangat dekat dengan kita, right? Kematian tu macam sangat dekat dengan kita. Jadi sentiasalah kita bersedia agar kita bersedia, sebab kita tahu bila sebab satu benda yang paling dekat dengan kita adalah kematian yang kita tak nampak. Sangat dekat. Kita tak tahu bila, macam mana dan sebagainya, right? Jadi sentiasa sentiasa kita bersedialah. Understand Alina you punya perasaan tu saya pernah rasa juga. Alright, abang, pingat jasa Malaysia daripada Menterian Pertahanan. Alright, daripada Menteri Pertahanan. Pingat jasa Malaysia ni mesti askar ni, abang askar ni Alright, tahniah abang. Yang kepada lain semua, marilah kita teruskan bershare dengan rakan-rakan, member-member. Kerana apa? Kita ada satu topik yang menarik dalam segmen ilmu nanti. Macam mana kita boleh belajar something daripada era 2021 ni yang sedang berlangsung. Apa yang kita boleh belajar dan kita boleh aplikasikan dalam bisnes kita, mungkin juga dalam kehidupan kita. Itu yang abang akan bercerita sekejap lagi 9.30 insyaAllah. Dan 12.30 hari ni kita ada lunch break ataupun lunch hour chit chat 1 jam bersama dengan Muslim Coaches Association. Nanti kalau free just jenguk-jenguk. Alright, masa-masa lunch dengan lepak ke, itu lagi satu rancangan yang actually memang ada setiap hari Rabu teruskan. Mungkin ada kat sini, ramai kat sini, tapi saya nak dengar juga apa macam Abang Rosli. Salah satu benda yang masih macam ada dalam minda saya ni lah, masa 7-Eleven tu, macam masa bangunan dekat US tu kena langgar dengan kapal terbang tu. Masa tu saya tengah tengok TV, tengah tengok berita kan, alih-alih benda tu macam live, dia tunjuk live. Saya ingat apa kan, ni mungkin macam filem ke apa kan. So dia tunjuk live, benda tu datang, dia pop, wish, apa benda ni. Lepas tu baru tengah cerita ada lagi satu kapal pula di sebelah sana, dan dia tu, saya macam rasa takut, seolah-olah macam ni perang dunia kedua ni, mungkin ketiga ke keempat perang dunia ketiga yang mungkin akan berlaku kot. Saya dah macam rasa takut masa tu, takut gila kan. Saya rasa apa ni. Mula-mula saya ingat macam main-main kan, ni macam show kan. Sekali tengok betul babe, aduh. Lepas tu semua berita dah mula fokus kat sana. 2 jam baru kita tahu yang ada terrorist attack dekat sana. Dan akhirnya mengorbankan ramai orang. Kita sedih bila tengok bangunan tu runtuh, jatuh kan, orang terjun daripada tingkap. Aduh, memang benda tu masih melekat dalam kepala otak saya tu. 9-11, sorry, bukan 7-Eleven. 7-Eleven tempat kita beli makan aku pun satu. Benda tu memang terpahat dalam kepala otak aku ni, memang terpahat benda tu. Sampai hari ni saya boleh bayangkan. Masa tu anak saya seorang tu je, seorang je kecil. So macam memang terperanjat lah. Memang something yang saya rasa
akan ingat sampai bila-bila benda tu itu antaranya lah. Of course yang lain, of course lah accident yang berlaku dalam hidup saya kan. Benda-benda macam tu memang mengejutkan. Banyak benda yang mengejutkan. Jadi sebab saya just tanya untuk nak tahu je macam mana kan. Alright, ada yang okay, Muhammad Faiz daripada mana ni Faiz? Best yang Faiz, best. Okay, Kak Zurin cakap dia betul kan. 9-11 lah bu, not 7-11. 7-11 tempat beli barang, makan kan. Okay, so itu soalan. Apa lagi? Ada lagi tak benda-benda yang engkau orang rasa macam teruja nak share benda tu yang buat you macam ingat sampai hari ini? Berita yang mengejutkan, berita yang macam buat awak kan macam suddenly awak rasa macam apa ni macam tu. Ada share dengan Abang Bu. Kita juga adik-beradik kat sini juga boleh tengok. Okey, dan juga di samping tu kalau ada soalan, alright, kalau ada soalan yang anda mungkin nak tanya, alright, dari segi apa pun, nak mindah positif ke, kau nak duit ke, kau nak tanya pasal bisnes ke, kau nak tanya apa pun, insya-Allah kita boleh beri peluang untuk anda tanya saja dengan komen kat situ. Alright, ada ke benda? Tolong lagi satu, saya nak awak komen kat sini. Alright, komen like macam mana perasaan awak sekarang ni. Just comment je, just like leave that. Apa perasaan awak sekarang? Gembira ke, happy ke, sedih ke, marah ke, like apa perasaan? Saya nak awak just comment. Please just comment apa perasaan awak, sebab saya suka analyse saya punya orang yang ada dekat depan saya ni. So apa perasaan diorang ketika ini supaya saya boleh juga mengolahkan saya punya penceritaan ni, saya punya message ni saya boleh olahkan dengan mengikut keadaan-keadaan tertentu. Alright, come on. So dipersilakan Kak Zurin kita, apa perasaan kau? Kak Muhammad Faiz, Rosli, Abang Rosli, okay, Aslina, Syamir, apa perasaan yang current sekarang ni, apa perasaan awak? Okay, your own accident. When I first saw the video memang terkejut dan jadi insaf dan bersyukur. Right? So nampak dia dengar benda tu jadi macam terkejut. Tak pernah dengar cerita macam tu, dia terkejut. Alright. Okay, Mas Tra dia cakap perasaan yang neutral. Okay, good, neutral. Tak happy, tak sedih, tak apa, aku neutral saja. Okay, good. Alright. Siapa lagi? Nak tanya tips untuk kontrol emosi dan bisnes ataupun trading. Nak kontrol emosi. Emosi ni satu benda yang sebenarnya kita kena ada tools untuk kontrol dia. Alright, macam mana kita nak kontrol emosi dalam macam brother ni tanya dalam bisnes dalam bisnes ataupun trading. Trading ni maksudnya kita melakukan investment dalam saham, forex, whatever lah. So when come to trading, you need to ada some emotional control. Alright, macam mana kita nak emotional control ni? Dia kena ada satu tool. Tool dia apa tahu? Tool dia adalah kita sudah sediakan satu plan, trading plan contohnya. Alright, contohnya kita hanya akan meletakkan satu bahagian saja untuk nak buat trade. Contohnya kalau kita ada 10,000, kita cakap okey, hanya 3,000 aku akan buat untuk trading macam ni. Yang 7,000 aku tak akan sentuh. So you need to like have. Dan juga kita kena letakkan satu exit strategy gitu. Maksud exit strategy ni, kalau kita dah hit target, kita keluar. Sama ada kita hit ataupun kita like put a stop loss. Contohnya kita trade benda tu, sebab biasanya emosi ni akan berlaku bila kita buat benda tu macam yang trading ni. Trading ni memang penuh dengan emosi. Abang Abu start masa umur 19 dulu, saya start trading. Saya main day trade tau. Dan day trade ni memerlukan like macam pertahanan yang kuat. Maksudnya kau boleh ambil dia punya fluctuation kan. Jadi kat situ saya memang terjerat kerana saya termain seperti seorang pemain judi. Saya mula dan saya tekan whatever sebab saya tak ada emosi. Saya menggunakan emosi saya. Saya tak kontrol emosi saya, dan di situ sebenarnya banyak kerugian daripada keuntungan yang berlaku. Walaupun pada awalnya saya buat banyak keuntungan, tapi sebab saya tak dapat kawal emosi saya, terikut trend yang berlaku, saya terikut benda-benda tu. Saya rasa macam bila naik ni aku nak masuk lagi. Akhirnya aku macam belajar kat situ. Sebab apa? Kita tak ada satu standard di mana kita set kita punya limitation dan kita follow. Sebab tu dalam program Abang Abu saya adakan satu konsep nama dia Engine Wang. So dalam Engine Wang ni kita akan mula kontrol diri kita daripada teremosional. Sebab kita dah bahagikan semua bahagian-bahagian yang perlu duit ni kerja. Macam mana duit ni nak kerja dengan kita kan? Apa yang duit ni kena buat? Duit ni kena buat apa? Duit ni kena buat.
dia macam main bola. Striker buat apa? Striker kau score goal. Defender kau buat apa? Kau punya tugas utama adalah untuk kau menjaga pertahanan. Jadi kita bagi setiap bahagian ni kerja dia. So bila macam tu kita akan lebih terurus kerana kita tahu kalau tak ada duit dalam benda ni aku tak nak. So macam tu. So biasanya kita kena ada satu strategi dan juga kita kena ada some exit plan untuk memastikan kita ni mengikut tidak mengikut emosi. Alright, itu yang sebenarnya. Alright. Okey, kita ni perasaan neutral saja. Happy gila macam matlamat hidup makin dekat Syamir. Alhamdulillah Syamir. So abang Abu doakan Allah akan mempercepatkan dia punya matlamat. Alright. Okey, Mak Faiz dah jawab. Doakan dia semua insya-Allah. Okey, adik-adik sama-sama kita doakan Syamir, mudah-mudahan dia mencapai dia punya matlamat. Okey, Rosli. Bila ada meeting kita yang kan tak puas hati bila habis meeting mula tak mau bertegur sapa. Apa yang harus saya lakukan? Alright, ini kerana mungkin kita sangat berharap pada sesuatu. Kan, kita berharap pada sesuatu. Bila kita duduk berbincang meeting ni, dia tak boleh ada satu kenapa kita duduk bincang? Kalau kita letakkan kita punya matlamat sebagai satu benda yang kita nak capai, maka dia akan berakhir dengan perkelahian. Maksudnya kita dah datang meeting, kita dah ada agenda. Aku nak benda ni side aku. Kalau dia tak side, habis. Benda tu akan jadi. Jadi, bila kita nak duduk berbincang, first kali kita kena buang kita punya outcome. Tak boleh. Kalau you go with the attitude, oh aku hari ni nak ada outcome ni, then you are going to have kekecewaan. Sebab dalam meeting biasanya, setiap orang yang datang untuk, especially dalam satu negotiation ataupun satu meeting yang nak buat keputusan drastik and stuff like that, you bila duduk kat situ, you tak boleh ada you punya you tak boleh mengharapkan awak punyalah yang akan diterima. Tak, awak kena go with okay, let's discuss and come out something. That means you bersedia untuk menerima pendapat orang, kritikan orang dan sebagainya sebelum kita buat. Itu yang sebabnya biasanya meeting ni dia jadi tak puas hati bila kita datang dengan agenda masing-masing. Kan, awak datang dengan agenda awak ni datang dengan agenda awak, masing-masing kita duduk, kita nak menangkan agenda kita sendiri. Itu yang jadinya macam benda tu tak best. Jadi ingat, kalau kita nak masuk ke meeting untuk satu, kita go with open kind of concept. Dan benda ni kita boleh letakkan dalam rule tu. Sebelum kita meeting, kita bagi orang yang jaga meeting ni, pengurusi ke sesiapa, untuk memberitahu perkara tu supaya orang dapat actually sedar, okay, alright, I want to aku datang ni, aku tak nak bawa aku punya, aku nak dengar dulu. So lepas tu kita duduk bincang. Lepas tu baru saya share saya punya idea dan biar semua orang share dan kita ambil yang terbaik untuk situasi pada masa tu. Sebab kadang-kadang keputusan yang kita buat bukan untuk masa depan tau, masa tu apa kita nak kan. Jadi sebab tu kadang-kadang keputusan yang buat masa tu pada orang yang akan datang ni dia nampak macam itu satu kesilapan yang silap. Maybe silap, yes, tapi pada masa tu itulah yang terbaik. Jadi sebab tu jangan pergi meeting dengan agenda kita yang sendiri dan kita nak benda tu sangat. Memang kena ada agenda, tapi kita tak boleh mengharapkan benda tu akan diterima. Itu yang selalunya jadi gaduh. Jadi jadi buat lepas tu tetapkan rule of the game. Maksudnya kita kena bagi tahu, okey, inilah rule of the game. Maksudnya inilah undang-undang rule yang kita akan okey, kita akan bertegur siapa dan apa yang berlaku dekat sini habis. Lepas tu je kita ada mungkin sebelum dah habis meeting, jangan terus habis macam tu. Pergi ke meja makan, duduk makan sama-sama supaya kita dah lupakan benda tu. Kita dah mulakan ukuah balik. Sebab tu orang kita ni dia sediakan makan bukan untuk kita makan macam tu tau. Sebenarnya kita sediakan makan selepas meeting kan, biasanya kan. Lepas meeting kita ada jamuan. Kenapa? Sebab dalam meeting mungkin kita bertekak, whatever, tapi bila habis je kat situ, dah habis, kita datang balik dan kita mula berukuah. Kat situlah kita akan lebih mungkin, brother tadi aku silap sikit lah babe, sorry dia macam tu. So kita settlekan dekat luar kan. Itu sebenarnya Abang Rosli Alright, okay, Mas Turah cakap amin. Okay, perasaan saya hari ini sangat happy. Pagi-pagi saya dah dapat hadiah daripada sahabat saya. Allahu Akbar kan. So macam seronok pula dapat hadiah Saya juga nak ambil kesempatan pada hari ini untuk mengucapkan selamat hari lahir kepada sesiapa saja yang lahir pada hari ini. Mudah-mudahan Allah akan rahmati dan berkati kehidupan awak. Mudah-mudahan diberikan taufik dan hidayah dan sentiasa dibimbingi untuk mencapai kejayaan dan juga di jalan yang lurus, insya-Allah. Alright, hari ini saya rasa happy and encik suami dah dapat tarikh vaksin. Alright, okay. Itu juga something yang macam teruja pada saat-saat macam ni kan. Sebab semua orang tengah nak cari vaksin. Jadi bila dapat tu macam wow, dapat hadiah besar babe. Okay.
Okay, Zurin betul tu. Bina ukhuwah. Alright. Very good. Okay, come on. So, ada tak soalan-soalan lain? Kalau like ada soalan, itu soalan saya. Soalan saya tadi, apa satu berita yang pernah buat anda terkejut besar dan tak boleh lupa, dan ramai yang berkongsikan. Terima kasih kerana perkongsian tadi, sebab setiap perkongsian ni juga akan beri manfaat pada orang lain. Bila dia dengar, dia tengok, dia mungkin dapat mengingati sesuatu yang berlaku pada dia juga kan. Jadi kita timbulkan something yang untuk mereka like connected dengan perasaan, dengan feeling. Alright. Kenapa kita suruh benda-benda ni? Kita connect kita punya feeling dengan benda tu. Sebab tu selalu bila kita dalam keadaan yang macam resah atau macam rasa susah kan, cuba bayangkan balik masa-masa yang macam best, masa-masa yang awak rasa macam indah sangat, masa-masa yang awak ada banyak benda yang macam awak suka, awak happy kan. Kenapa tau kita nak connect balik dengan feeling kita. So bila kita nanti dia automatic dia akan ada feeling, dan feeling tu lah yang sebenarnya akan mengubah awak punya state of mind. Alright, sebab tu kita kena ada teknik macam tu. Alright. Ada rasa marah je, ingat masa-masa yang macam best sangat supaya cool down and everything. Tapi marah tu Nabi dah ajar, kalau marah kalau boleh bila marah sangat duduk. Jangan berdiri ni nanti awak rasa mungkin awak buat benda-benda, duduk. Kalau masih marah lagi duduk, baring pula. Baring. Kan baring dulu kan. Lepas tu awak cuba buat, dan insya-Allah saya rasa benda tu memang ada impact dalam seseorang yang marah. Sebab tu bila orang tengah marah, bawa dia suruh duduk. Duduk bang, duduk dulu. Duduk bang, sabar bang. Duduk dulu. Agak-agak marah lagi, bawa katil sudah baring bang. Baring dulu bang. Dia macam tu okey. So itu sedikit perkongsian. Jadi kita dah 9.30. Kita nampaknya kita dah nak masuk dekat bab ilmu kita, dan saya juga nak ambil kesempatan ni untuk kita jemputlah adik-beradik kita supaya circle kita ni terus dapat sesuatu yang positif. Alright, setiap hari kita datang, kita dengar perkongsian sahabat-sahabat kita, rakan-rakan kita, adik-beradik kita, dan juga perkongsian bambu, perkongsian awak, semua ni akan jadikan kita bermotivasi untuk melalui hari ini. Mudah-mudahan hari ini akan jadi hari yang best sangat. Sebab tu awak nak tahu tak, satu teknik untuk jadikan hari awak ni insya-Allah jadi hari yang best adalah dengan banyakkan senyuman. Banyakkan senyuman supaya awak tengok, awak boleh kira juga. Satu hari ni awak kira berapa banyak kali awak senyum. Kan awak akan terperanjat dengan banyak kali senyum ni, di akhir hari tu dia jadi macam best sangat. Tak percaya, awak boleh actually like just do this tracking. Setiap kali awak senyum, macam tulis tanda, okey aku senyum sekali ni. Senyum 2 kali. Jadi track, dan awak tengok end of that particular day. Hari yang banyak paling awak senyum ni, insya-Allah akan nampak hari tu sangat lebih best daripada hari-hari lain. Alright. Okay, ini Kak Mafiza dia nak just cerita juga apa satu benda yang dia rasa best. Happy bila seorang klien yang 14 tahun menderita stroke tidak boleh senyum, selepas rawatan boleh mengukir senyuman. Ni depan saya ni bini aku tengah senyum. Dia tengok aku bercakap, dia senyum. Kan? Dia cakap macam tu. Dia tunjuk aku gigi dia. Kan? Dia senyum. Okay. AA suka dengar berceloteh. Boleh ulang sekali lagi. Kenapa kita mesti berniaga? Boleh ulang sekali. Kenapa kita mesti berniaga? Ini soalan yang macam dia banyak idea. Tapi saya punya satu benda yang mungkin awak akan rasa benda ni macam apa ni kan, tapi itulah sebabnya kita kena berniaga. Alright. Kenapa kita kena berniaga? Sebabnya kita ada satu hadis yang mengatakan bahawa hanya peniaga yang jujur, alright, dengar sini, hanya peniaga yang jujur ditempatkan bersama para nabi, para para nabi di akhirat nanti. Jadi kita akan bersama dengan para nabi di akhirat. Maksudnya itu adalah satu tempat yang paling tinggi. Kan? Jadi kita berniaga untuk mendapatkan benda tu. Tapi macam mana nak mendapatkan benda tu dengan berniaga adalah dengan jujur. Maksudnya kita berniaga dengan jujur. Kadang-kadang mungkin ada kerugian sementara, ada apa-apa, tapi kita tetap jujur tanpa menipu, tanpa buat apa-apa yang tak beramanah dan sebagainya untuk kita dapatkan tempat jalan. Jadi kita ingat kita berniaga ni untuk benda tu. Dan juga saya dah bagi 6 tau. Sebenarnya dia ada 6 rukun perniagaan. Tak apa, saya bagi 1 tu dulu. Tujuan kan. Tujuan tadi. Sebab siapa ni tanya tadi? Nur Azilah dia tanya, kenapa kita mesti berniaga? Itu sebabnya. Itu salah satu sebab kita nak berniaga, untuk mendapatkan tempat bersama para nabi dan para aulia, para siddiqin di akhirat nanti. Orang-orang yang baik. Clear tak?
Sebab Allah janji benda ni. Sebab tu peniaga, tapi Allah janji apa? Bukan peniaga je, peniaga yang jujur. Ada. Sebab tu nak jadi peniaga yang jujur ni bukan senang. Cabaran dia gila-gila, babe. Macam-macam cabaran yang akan datang menghantui kita dengan kita punya masa, dengan peluang-peluang yang ada. Mungkin ada banyak peluang untuk kita lupa, kan? Banyak peluang untuk kita buat silap dan sebagainya. Sebab tu peniaga yang jujur diberikan tempat yang luar biasa. Itu jawapan saya lah. Alright, terima kasih AA. Okay, Assalamualaikum AA dan kawan-kawan semua. Betul, saya dah praktikan Vibrate Magnet Rezeki. Selamat pagi AA dan best. Alright, kita bagi tepukan semua yang baru masuk ni. Okey, perniagaan meningkatkan takwa dan sabar. Tu lagi satu pendapat dia meningkatkan takwa dan sabar. Sebab apa? Perniagaan ni kita berserah pada Allah. Bukan benda tu dengan kehebatan kita dia akan jadi. Kita kena berserah. Maksud bertakwa ni kita berserah sepenuhnya pada Allah dan kita mengharapkan Allah dan sabar sebab akan ada ujian-ujian yang luar biasa akan datang bersama dengan kita. Kita kena sabar. Alright. Okey, Mafiza cakap freedom of life, time, sedekah, kawan ramai, 9-10 rezeki daripada yes. Right, semua ni benda yang betul apa yang dikongsikan ni. Tapi pada saya tujuan yang paling utama adalah kita nak dapatkan tempat tu. Wow, itu kalau you boleh serap benda ni, kalau you boleh jadikan benda tu sebagai darah daging you kan. Saya guarantee lah awak takkan down lah. Awak takkan, bukan down maksudnya down apa, tapi awak takkan jadikan benda tu macam awak akan putus asa cepat, semua takkan berlaku. So sebab awak punya target tu clear sangat. Visi awak berniaga ni dahsyat gila, babe. Nak dapat tempat tu maksudnya awak akan buat secara jujur, awak takkan menipu orang, awak buat yang terbaik, kan? Semua benda-benda attitude yang baik untuk seorang businessman ataupun entrepreneur adalah dengan niat tadi. Kalau you ada niat tu mendalam, dia akan bawa awak jauh awak pergi, insya-Allah. Right? Faiz Al-Faruqi dia cakap Alhamdulillah. Alright, AA memang best. Dia cakap Alhamdulillah. Alright, now sekarang kita nak masuk ke bab ilmu kita. Topik kita pada hari ini, alright, topik yang menarik sebab kita nak relate balik dengan apa yang berlaku dekat Euro 2020 ni. Alright, jadi saya nak just like bawa benda tu untuk kita sama-sama dengar apa benda apa yang sebenarnya Abang Bu nak ajar ni kan. Apa sebenarnya untuk belajar daripada Euro pula kan. So itulah yang kita nak actually bawa pada anda. Jadi saya nak masuk ke bilik. Bilik apa? Bilik ilmu kita, alright. Jadi tunggu sekejap, saya akan masuk, awak tak boleh pergi mana-mana. Alright, duduk sekejap je, saya akan datang balik untuk ke kita punya bilik je, alright. Tunggu sekejap. Alright, kita dah masuk balik ke bilik ilmu. Ni nama dia bilik ilmu sebab bila saya masuk bilik ni, kita dah tahu. Alright, ini adalah bilik kita nak berkongsi ilmu kita, insya-Allah sama-sama untuk kita belajar hari ini kan. Kita dah bersantai tadi setengah jam, kita juga nak habiskan baki ni dengan ilmu-ilmu yang boleh membantu kita dalam kehidupan kita, insya-Allah, dan juga dalam perniagaan kita. Hari ini lebih kepada perniagaan sebab Abang pun rasa ramai orang yang actually teruja nak berniaga dan pelbagai benda. Dan hari ini saya nak bawa benda ni macam mana kita boleh relate balik dengan apa yang sedang berlaku, iaitu Euro 2021. Walaupun Germany telah pun out, alright, saya lah penyokong tegah Germany. Dia dah out dah. Dia dah kalah dengan England yang tak pernah saya terfikir dia boleh kalah macam tu dengan England. Tapi tak apalah, dia dah kalah, dia pun dah terkeluar. Dan sekarang England ada di separuh masa separuh akhir yang kedua. Alright, dia ada separuh akhir yang kedua. Jadi kita nak tunggulah untuk malam ni. Tapi apa yang kita boleh belajar, itu dia punya benda yang saya nak highlightkan pada hari ni. Apa yang kita boleh belajar daripada benda yang berlaku dekat England ataupun dekat England pula, dekat Euro ni. Alright, beberapa aspek bisnes yang saya nampak kita boleh buat persamaan. Alright, boleh buat persamaan dan kita boleh belajar sesuatu. Alright, boleh belajar sesuatu untuk kita menggunakan apa yang kita belajar dalam bola tu supaya kita boleh gunakan dalam bisnes kita. Alright, itu yang Abang Bu nak share dengan anda semua. Alright. Okay, England ni Azim ni dia penyokong England kot. Dia pun belagak lah tentang England kan. Malam ni lah kau tengok, insya-Allah. Tapi aku nak England menang lah kan hari ni. Sebab kita ni memang EPL ni orang. EPL ni kita banyak dengan English League dan sebagainya. Jadi benda tu memang serasi dengan kita lah. Alright, yang pertama saya nak highlightkan kat sini.
Alright, apa yang kita boleh belajar yang saya fikirkan adalah satu. Saya rasa kita dalam bola kalau nak menang, kita kena be hands on. Okey, maksud be hands on ni apa maksudnya? Maksud be hands on ni adalah alright, kita perlu memahami semua aspek dalam game tu tau. Maksudnya kita kena view semua. Sebab tu benda tu dalam bola, goalkeeper ni dia mempunyai satu pandangan yang luas. So dalam bisnes kita perlu mengambil tempat goalkeeper tu untuk melihat keseluruhan kita punya bisnes, supaya kita tahu apa yang sebenarnya kita kena kontrol, kita kena betulkan. Ada benda yang kita tahu kat sini lah yang sebenarnya peluang yang banyak, kan, macam sebab daripada position goalkeeper ni awak dapat melihat seluruh tempat permainan. Jadi dalam bisnes ni awak kena ada that kind of like view mengenai bisnes awak. Semua tempat ni awak kena hands on. Okay, every detail dekat striker, macam mana dia ni main, macam mana dia main. You boleh bagi tahu, belakang tu orang jaga, like, semua benda-benda ni you hanya dapat daripada seorang goalkeeper punya position. Daripada goalkeeper punya position you can actually see everything. Semua critical information awak tahu. Oh, kat sini silap. Kat sini dah salah. Alright, jadi masa mungkin masa review ataupun pada masa tu juga awak boleh communicate. Kan orang cakap kat situ kau silap pun, naik atas kosong, kat sana kosong, sebelah kiri tu kosong. Semua ni kita boleh buat. Sebab tu dalam bisnes untuk kita nak dapatkan hands on ni, kita kena berkomunikasi dengan semua department kita. Semua department yang ada dalam bisnes kita ni, kita perlu ada communication. Alright, supaya kita boleh hands on dan kita tahu apa yang sedang berlaku dan kita boleh berkomunikasi. Jadi benda tu kita perlu adakan dalam bisnes kita. Sekarang kalau kita tengok, kadang-kadang communication ni tak betul. Communication kita tak sampai pada department tu, ataupun department yang menjadikan benda delay atau benda berlaku dengan benda-benda lain dan sebagainya. Alright. Itu adalah saya nampak juga. Saya nampak sama persamaan yang kita boleh ambil daripada bola ni untuk kita letakkan dalam bisnes kita. Jadi kita hands on. Alright, tu tulis. Saya nak semua orang kat sini ni boleh type tak? Type hands on. Sebab kita sambil kita belajar ni, saya rasa ini benda yang saya nak macam buat juga. Alright, saya nak awak type kan. Alright, hands on, supaya awak ingat benda tu. Saya tak nak awak dengar saja dan awak tak faham. Alright, the first skill yang kita boleh belajar daripada bola ni untuk kita applykan dalam bisnes kita adalah hands on. Apa maksud hands on? Kita kena kontrol dan kita kena tahu apa berlaku di setiap aspek bisnes kita. Alright, sebab tu macam mana kita nak ada komunikasi dengan benda tu. Very good. Alright, hands on, itu yang first kali. So yang first kali kita kena be hands on. Alright, okay. Kedua, okay, kita kena alright. Kedua ni, pilih pemain yang sesuai. Okey, dalam bola, apa yang kita buat ni, bila kita nak main bola tu, kita akan mula pilih pemain yang sesuai dengan keadaan tu. Kan? Sebab apa? Setiap orang ni dia kena main as a team. Sebab bola ni dia pasukan yang kita main as a team. Jadi business ni sama tau. Dia punya game of business is like it's a sport. It's a sport. Dia kita kena ambil business ni macam sport. Jadi sport ni dia mesti ada team. Walaupun main badminton dia nampak seorang, tapi dia ada team dia ada coach dia ada itu dan sebab itu maksud saya. Jadi walaupun mungkin business awak bukanlah business besar, tapi awak juga perlu team. Awak tak boleh buat berseorangan. Kan? Jadi kat sini kita perlu mula membina skill ataupun membina team ni dengan mengikut skill masing-masing. Kita tengok seorang tu dia ada skill dalam sesuatu, kita mengambil benda tu sebagai satu benda yang kita nak include dalam kita punya business. Jadi kita kena pilih pemain yang sesuai. Maksudnya kita kena pilih satu pekerja ataupun team member yang sesuai, yang tahu apa yang kita nak. Sebab tu bila kita dah pilih tu dalam team tu pun kan, bila team tu dah pilih, captain akan datang dan akan cakap apa visi kita hari ni. Hari ni kita nak main attacking football. Jadi untuk main attacking football, okay, defender awak punya role macam ni. Midfield macam ni. Attacker apa kita punya role. Jadi kita nak main bola macam ni. Kita nak main long ball ke, kita nak main
like short passes ke, kita nak main apa, possession football ke, apa yang kita nak main. Sebab inilah yang kita namakan kita punya vision, kita punya value dan mission kita. Jadi sama juga dalam bisnes, sebelum kita nak bergerak pada tahun ni, contohnya ni separuh masa kedua kita nak bergerak, maka kita kena tengok right vision kita, mission kita dan apa yang kita kena buat. Dan everybody mesti kena faham apa benda tu. Setiap orang tu kena ambil direction daripada captain untuk kita menggerakkan jentera-jentera kita. Sama juga dalam bisnes, kan? Kita tak boleh duduk benda tu tak align. Dia ni fikir macam ni, dia ni buat benda ni yang tak align. Benda tu lah akan merosakkan. Sebab tu kita perlu mencari team player yang like-minded dalam bisnes. Alright, yang faham value kita, yang sanggup berada di belakang kita. Support. Okay. Alright, best position. Okay, tulis kat situ. Alright, kita kena pilih the right player. Tulis kat situ. Nombor 2 adalah kita kena pilih the right player. Saya nak awak type pilih the right player, ataupun in your word best position each player, whatever, like. Tapi saya nak awak tekankan dengan menulis tadi ataupun type tadi untuk kita nak betul-betul isikan benda tu dalam minda kita. Alright. Dan seterusnya saya nak sambil tulis. Saya nak kasih yang ketiga, saya nak type. Okay, alright. Okay, nombor 3. Salah. Alright, nombor 3 ni adalah okay, keep eye. Apa maksudnya? Okay, fokus pada piala tadi. Kan? So kadang-kadang kan benda ni saya pun dulu masa main bola dia macam tu kan. Bila kita nak main ni, right, walaupun kita punya mungkin kita nampak tim tu macam kuat sikit kan, selalu saya punya coach akan cakap kita tengok piala tu, kita letakkan piala as kita punya benda. Matlamat kita nak dapatkan piala. Alright, fokus pada piala tu. So itu dia punya. Jadi dalam permainan ni akan ada twist tau. Dalam game ni nampak tak, Jerman kita rasa dia boleh menang tapi dia kalah. Sebab tu kita sebagai satu team ni kita kena just fokus pada piala. Apa pun yang berlaku kat situ, kan? Kadang-kadang kita akan berdepan dengan pelbagai challenges, kan? Jadi kalau kita nak conquer benda ni, kita kena fokus pada long vision kita. Apa visi perniagaan kita tu, the long. Sebab tu saya cakap tadi, macam ada tanya kan, di situ nak dapat tempat bersama para nabi. That is the vision of my business, babe, untuk aku, kan? Jadi so apa yang aku kena buat? Apa masalah datang pun aku tak akan give up, sebab aku punya matlamat adalah nak pergi sana, kan? Jadi kita tak akan give up. Kita akan mula mengatasi apa pun masalah, kan? Kita cuba adakan kita punya visi sendiri, kita punya value system kita, alright, supaya kita tahu kita fokus pada benda tu, alright. Jadi kita ni tak kisah kalaupun orang tu mungkin mungkin kita buat silap kat situ, orang tu dapat penalty, jangan kita terus give up, kan? Kan kita kena tengok daripada situ macam mana kita nak bangkit balik, right? Jangan kita rasa discourage tau. Kita jangan rasa discourage dengan banyak benda yang mungkin akan berlaku pada permulaannya, kan? Ini biasa dalam bisnes, no? Dia akan ada macam-macam benda yang bagi kita rasa discourage. Tapi bila kita discourage tu, apa kita kena buat? Kita kena tengok long term, kita punya goal kita. Kenapa aku start bisnes ni? Apa yang aku nak capai? Like, semua benda ni akan datang balik dalam minda untuk bagi kita energy. Sama juga bila kita dah kena 1-0 dalam bola tu, kan, dia kalau kita nampak pergi piala tu, then kita akan fight balik. Kalau tanya tim-tim yang sebenarnya buat comeback sebab dia punya visi is like beyond the game. Dia tak tengok game tu tau, dia tengok beyond the game. Jadi dia punya cara main dia is going to be different. Alright, itu juga something yang saya belajar juga daripada melihat tim-tim yang terus dapat mara ke depan macam England tu sendiri. So bila kita tengok dia main dalam masa lawan Jerman tu, so dia orang punya visi, saya nampak dia bukan main untuk nak menang dengan Jerman, tapi dia main nak menang piala, kan? Dia nak menang piala tu. So dia punya attitude dalam game tu is totally not about nak tumpaskan Jerman tau. Dia tak macam tu. Dia nak menang piala. Dia nak macam apa cara pun nak menang piala. So itu benda yang kita kena bagi tahu juga dalam perjalanan bisnes kita. Bila ada cabaran, bila ada apa-apa isu, kita letakkan apa long term visi aku. Kenapa aku start bisnes ni? Adakah aku terus untuk give up saja? No. Aku kena wake up balik. Aku nak teruskan untuk dapat visi aku. Itu adalah benda yang kita kena juga macam boleh letakkan dalam kita punya ni. Nombor 4 saya tulis kat sini, nombor 4. Okey, apa yang Abang Abu rasa nombor 4 adalah
Okey, nombor 4 ni dia macam ni. Kita ni dalam bola ni, okey. Okey, aku tulis fleksibel. Alright, yang ni adalah yang keempat. Maksudnya dalam bola ni awak kena juga fleksibel dengan keadaan. Kan? Sebab kadang-kadang ni game ni berubah mengikut keadaan tau. Kadang-kadang game ni merubah bila orang tu dah kena 1 biji, dah kena gol, game akan berubah. Alright, mungkin speed dia akan berubah, momentum dia akan bertambah. Kan? Jadi sama juga dalam bisnes. Mungkin sekarang ni kita nampak macam dia relax kan, sebab apa, banyak benda-benda yang, tapi benda tu akan mula take off kan. So masa tu kita kena bersedia dengan benda macam tu. Dan sekarang kita tengok apa berlaku dengan game, biasanya dia akan masuk masa tambahan. Maksudnya setengah jam ekstra. Diorang punya fitness ni biasanya 90 minit je fitness diorang, sebab diorang memang dibentuk untuk 90 minit dia punya maksimum. Tapi sekarang banyak game yang kita nampak dia going beyond that 90 minutes. So dekat situ kita kena ada satu flexibility. Kan, maksudnya kita kena ada pertukaran pemain. Kat situ kita ada pertukaran pemain tau, di mana kita ada like orang boleh gantikan dan sebagainya. So dalam business kita kena juga ada satu macam perubahan sikit, fleksibel untuk mengubah certain option baru. Kan, kalau kita dah gunakan marketing ni selama ni, tapi sebab pandemik mungkin marketing jenis tu tak jalan, jadi kita kena cuba marketing jenis baru. Contohnya kita dah kena masuk digital, kita kena belajar untuk being in virtual. Kan, kita kena be open to option-option baru. Sebab apa? You kena modify permainan kita. Sebab kita dah nak main extra time ni. Kalau aku terletak je permainan yang sama, habislah. Aku kena tukar sikit. Dan masa tukar, mungkin aku kena terpaksa tukar strategi. Sebab orang yang aku letakkan ni mungkin tak setanding dengan yang main tadi. Kan, nampak tak? So, the same thing dalam business. You need to like be staying flexible untuk mengubah position marketing awak. Mungkin awak kena ubah daripada YouTube nak pergi sini ke, like you must be flexible. Alright, mungkin hari ni kan ramai juga yang mula ke TikTok daripada Instagram dan sebagainya. Jadi it's about being flexible. Alright, bukan saya cakap awak kena tukar terus. Being flexible, kemungkinan awak perlu tukar kalau masa tambahan berlaku. Kalau tak ada 90 minit awak main macam biasa, plan awak. Tapi bila berlakunya mungkin seorang kena kad merah, dah kena tukar strategi. Kan, seorang dah kena kad merah, mungkin seorang dah kena kad kuning pula, satu lagi fall. Jadi benda-benda macam itulah yang sebenarnya kita kena bersedia, being flexible. Okay, boleh ni bagus ni. Ada sambil-sambil tu tulis tulis being flexible. Don't get stuck in failures, make changes and bangkit and make improvement and reach the goals. Alright, and inovasikan business bagi extra sparkling. Very good. So come on, give positive comments, positive thoughts yang you have, maybe your experience, share dekat sini juga. Alright. Okay, now the next is like about bila kita dah dapat the momentum dalam business ni. Alright, nombor 5 ni saya saya nak bagi tahu. Okey, ni nombor 5 lah. Dia punya mana ni? Okey, sekejap saya tulis. Okey, nombor 5. Alright, dalam ada situasi yang you kena all out. Okey, maksudnya dalam bisnes juga kadang-kadang dalam bola lah, saya cerita bola ni, kadang-kadang dalam bola ni you kena macam you kena all out. Kadang-kadang players bila you dah nak pergi score tu kan, speed kena increase, momentum kena build kan, faham tak? Itu mana ni, alright, so you kena be all out. All out sebab kita nak macam move forward. Kalau kita tengah buat satu marketing, kita all out. Alright, jangan because ada sedikit mungkin rejection, ada sedikit orang tak nak, ada sedikit kritik yang mungkin berlaku menyebabkan awak stop. No, bila you set something, you kena go all out. Like just bring the energy, like push your teammate. Mungkin ada orang dalam team kita rasa macam down sebab mungkin dah kena satu. Come on, kita nak bangkit, balikkan kita punya misi, like bagi dia semangat. Alright, kita bagi dia, because benda ni akan buat dia macam all out dalam benda tu. Alright, so you kena macam you kena basically macam
keep moving, right? Maintain that energy. Maintain the energy. Walaupun kita dah kena 2-3-0, kita kena maintain the energy supaya kita boleh fight balik. Sama juga, bila kita kena banyak rejection, maintain the energy. Sebab tu Abang Abu selalu cakap energy. Kan? Macam mana kita nak maintain energy supaya bila orang tak nak pun kita rasa macam, dia ni dah order banyak. Kalau kita dapat rejection, Abang Abu dulu buat macam tu. Orang reject aku je, aku gembira. Aku happy sangat sebab aku letakkan dalam kepala otak aku ni, dia ni dah beli 10 lah, padahal dia tak beli. Kenapa? Sebab saya nak maintain the energy. Alright, supaya saya boleh all out lagi. Bila saya letakkan yang negatif ni, saya punya pergerakan akan jadi lebih lemah. Sebab seorang dah reject, saya akan lemah. 2 orang reject, makin lemah. Dan akhirnya mungkin saya akan berhenti di tengah jalan. Jadi saya punya benda, apa tu saya tak dapat. Sebab tu you kena all out. Sometimes bila you dah set something, you all out. Jangan stop because of rejection, because of people tak nak, because of whatever. Clear? That's nombor yang 5. Alright. Okay, nombor 6 ni, ini benda yang penting jugalah kan. So dalam bisnes ni okay. Alright. Okay, nombor 6 kaji saingan awak. Kan? Kadang-kadang kita kena faham, right, bila kita buat something tanpa mengaji, kita tak kaji saingan kita. Kan? Jangan kita kadang-kadang mengambil mudah saingan. Kan, dalam bola ni kadang-kadang apa berlaku ni, kita mungkin tengah skor 1-2-0, tapi kita macam kita dah lupa dah. Sebab kita mungkin dalam bisnes kita tengah buat, kita tak improve for innovation, kita tak creativity, kita just mengharapkan produk ni orang dah beli, sebab marketing kita dah jalan. Kita terlupa ada saingan yang besoknya ataupun mungkin minggu depan dia keluarkan produk yang lebih menarik, lebih murah, lebih senang, lebih efektif. Sebab apa? Awak tak buat innovation, awak tak buat creativity. Jadi awak kena sentiasa awak kena sentiasa tahu menilai saingan di luar. Apa perkembangan baru dalam industri awak. Okey, awak mula belajar setiap saingan ni dalam setiap sudut. Kan, apa dia orang punya strength, apa dia orang punya weakness, apa dia orang punya speciality yang dia orang ada. Kan, apa capability dia orang yang ada. Kan, so kadang-kadang benda tu datang daripada tanpa sangka, babe. Kan, benda tu datang dari sana. Mungkin dia masuk dalam penalty, kotak penalty tu, engkau macam engkau tak buat apa kan, dia langgar kau, dia jatuh dapat penalty. Nampak tak? So kita kena tahu permainan dia. Dia ni memang selalu main tipu ni. Aku nak kena jaga dengan dia. Sebelum dia masuk tu aku dah pangkar kat luar. Contohnya, sebelum kat penalty aku dah pangkar dia kat luar. Sebab aku tahu dia ni akan buat cerita kat dalam. Sebab tu you kena study. Kan, awak study pemain ni. Kenapa dalam bola manager atau pemain ni akan study, goalkeeper akan study striker ni. Nak ambil penalty, dia ni selalu ambil penalty belah kanan. Alright, dia dah study orang tu. Jadi bila benda tu datang, dia dah bersiap. Itu yang kadang-kadang goalkeeper tu nampak senang je, padahal dia dah study budak ni macam mana dia tendang penalty. Jadi dia dah boleh agak, bila dia tendang ke kanan, okey, aku akan terbang ke kanan, aku dapat tepis. Dia macam tu. Clear tak? Dan kita tahu juga, Ronaldo dia macam ni. Jadi kita kena letak 2 orang kat dia supaya dia tak boleh buat apa. Matikan dia. Jadi bila kita matikan dia, Portugal dia tak boleh main. So contohnya macam tu. Okay, so kita kena study benda tu. Clear tak? Clear tak? Sebab apa? Kadang-kadang kalau kita tak study, kita mula, lepas tu kita kena keyakinan yang kita boleh handle benda ni. Jangan kita cakap lah, dia ni team dia kuat lah, ni Ronaldo ada lah, mesti boleh menang lah. Bila kita tak ada pemain macam Ronaldo, kita tak boleh macam tu. Kita, sebab sekali lagi saya cakap, business is not about single man punya game. Alright, bila kita ada team, kita lebih kuat daripada seorang individu yang like dia saja yang menyebabkan benda tu. Kalau dia ada pun, tak ada team yang betul, dia tak boleh grow. Hari ni Tony Fernandes, kita nampak Asia besar. Adakah dia seorang buat benda tu? Tak, dia ada team dia yang buat. Dia hanyalah dia punya kepala dia. Kan, dia kepala dia. Azizan Osman ataupun Tony Robbins, kita tengok semua people yang kita tahulah yang dalam industri training kan, bukan dia punya pasal, sebab team dia. Kan, team dia. Sebab tu team tu sangat penting dalam ni. Dan kita juga kena sentiasa faham, right, macam mana kita nak naikkan team and everything. Boleh tak? Okay, so this is something that saya nak awak just tulis juga. Tulis kat situ apa saja yang awak rasa macam awak nak tulis, untuk nak bagi some kind of like like ideas apa kita boleh belajar. Alright, okay. Dan next ni, yang ni kena, yang ni saya rasa sekarang jadi macam keyword ataupun some word yang sedang berlaku, iaitu saya panggil dia, benda ni saya rasa saya tulis je awak tahu. It's about bangkit balik. Bangkit balik bila dah down. Kan?
ini juga benda yang kita boleh belajar daripada bola ni, kan? Sebab banyak tim yang sebenarnya dia menang ni, dia comeback. Macam Jerman pun first time satu game tu kita tengok, alright, dia dah kena 1-0, kan? Dan dia comeback, dia boleh lead pula 4-1 pula, dia boleh lead balik, kan? So maksudnya, like you must learn how to come back. Okay, dia walaupun kita mungkin percubaan kita dalam satu benda tak menjadi, bangkit balik. Alright, give yourself some space to bangkit. Jangan kita kita jadikan kegagalan tu sebagai satu musuh. Kegagalan ni sebenarnya adalah satu motivator. Alright, bila kegagalan tu kita jadikan sebagai motivasi, maka awak akan rasa macam, oh, I learn something. Kan tak kisahlah awak lose a contract dalam bisnes. Mungkin awak nak buat kontrak ni tak dapat. It's okay. Right, bangkit balik. Mungkin kita belajar apa silapnya. Mungkin aku tak study betul-betul. Aku tak prepare betul-betul. Aku tak present betul-betul. Yes, mungkin kita tak dapat projek tu tak bermaksud kita gagal dalam bisnes. Tak. Kita kena bangkit balik. Bagi some space untuk diri kita, untuk kita regroup balik, kita re-strategize balik, kan? Supaya kalau ada situasi yang sama next time, kita akan boleh menanganinya. Alright? Dan ini juga, kegagalan ni juga biasanya menjadikan kita punya leadership skill tu meningkat, kan? Dia akan mula melihat kematangan kita dalam bisnes. Kita dapat mengagak sesuatu benda dengan lebih tepat. Jadi, right, always remember to datang balik. Alright? Okay? Dan dan yang last, nombor 8 kita ada lagi satu. Saya macam masa cepat sangat berlalu 8 ni, kita macam terus berlari. Right? Terus berlari, kan? Berlari dalam game tu, jangan stop, terus berlari. Right? Jangan stop, terus berlari, terus bergerak. Jangan cakap berlari lain pula. Terus bergerak. Terus bergerak. Jangan stop. Apa maksud dia? Maksud dia dalam bola ni, walaupun kita dah mungkin nak menang pun baik ataupun tengah kalah pun baik, kalau kita menang, janganlah kita macam terus stop. Kita main, kita terus bergerak. Sebab kalau kita tak bergerak, kita sedang kita sedang invite some danger, kan? Kita cuba nak macam tak nak kejar, tak nak apa, kan? So mungkin dia orang boleh attack dan dia boleh menang pula. Sebab tu kita kena sentiasa bergerak. Kita main possession, kita cuba control, kan? Control supaya kita tak nak kasih dia mengambil peluang. So sama juga dalam bisnes. Alright, apa pun berlaku, awak terus berjalan. Alright, awak berjalan dengan macam mana? Alright, mula mendapatkan kejayaan-kejayaan kecil, kan? Cuba menang, cuba kerjakan macam sekarang, kan? Sekarang dalam masa COVID ni, cuba betulkan banyak benda yang kita boleh betulkan. Kita buat SOP yang betul, kita tengok balik goal-goal kita cuba betulkan banyak benda yang kita boleh buat. Jangan sebab kita PKP, kita dalam pandemik, kita terus tutup, kita tak buat apa-apa. Kita tak fikir pasal bisnes, kita tak buat apa-apa dan kita terus minda kita tertutup. Tak boleh. So, walaupun kedai bisnes sedang dalam keadaan tertutup, minda kena sentiasa buat something untuk memperbaiki supaya bila kita keluar je nanti daripada masa ni, awak akan ada something yang lebih better. So, you can a new version of your business or new version of yourself dalam proses ni. Jadi, awak sebenarnya sedang membina satu benda yang baru. Alright, so itu benda yang saya nak bagi tahu juga. Dan last kali, of course, ini something yang saya suka lah. So dalam apa pun yang kita buat, benda ni sangat penting, iaitu okay, yang ni last kali, enjoy dan have fun. Sebab fun bila have fun lah. Maksudnya awak kena terus, alright, enjoy the process, enjoy the game, right? Enjoy the process. Kan, enjoy the process. Apa matlamat kita adalah sana. Jadi dalam perjalanan ni mungkin kita ada kegagalan sikit, kita ada some benda yang berlaku yang mungkin kita sedih, kita whatever, tapi awak kena terus enjoy the process. Sebab dia bukan macam sesuatu benda tu berlaku tak boleh menjatuhkan kita punya semangat, spirit, tak boleh, kan? Awak kena letakkan tujuan asal awak tadi. Kenapa awak nak berniaga ni? That should be like motivating factor. Enjoy the process, kan? Mungkin apa yang saya
kita cakap ni, dalam perjalanan tu kita kena jaga juga masa dengan keluarga kita, dengan kita punya own punya interest kita punya mungkin ada passion yang kita nak. So kita kena try to create that kind of like environment supaya kita enjoy. Jangan bila kita tak ada benda-benda ni, kita buat 100% dan kita akan rasa macam stres sangat. Sebab tu kadang-kadang it's okay to make a simple ni, tapi kita bagi masa. Alright, so kita boleh macam faham kita punya keadaan kita. Dia sebab bila kita bagi masa untuk diri kita kan, dia akan bagi kita satu semangat untuk kita macam get back into ourselves. Sebab tu bagi masa. Kadang-kadang kita kena juga tunjuk skill kita dalam game tu kan. Kita kena tunjuk skill untuk nak menggelecek sikit. It's okay, kita mungkin silap, tapi itu akan menjadikan kita macam rasa, oi, kalau benda tu jadi, kita akan rasa macam motivating factor lagi kan. Itu sama juga bila kita ada personal interest, kita ada keluarga, kita beri masa, kita like benda tu akan bagi kita satu confident untuk kita meneruskan perjalanan kita untuk mencapai kejayaan-kejayaan kita. Ini adalah antara 9 faktor ataupun 9 pelajaran yang actually saya sendiri mula melihat dan saya belajar daripada Euro 2021 ni kan. Daripada permainan, daripada competition tu, sebenarnya saya mula melihat apa benda yang aku boleh ambil daripada sini, yang aku boleh apply dalam bisnes. Jadi inilah antara benda yang saya nak bagi. Alright, supaya juga sama-sama dapat belajar something pada hari ini. Saya harap benda ni juga memberikan anda sedikit sebanyak motivasi, sedikit sebanyak ilmu untuk kita belajar something. Kenapa saya buat juga benda ni? Sebab saya nak setiap benda yang berlaku di sekeliling kita ni, kalau kita adalah orang yang saya cakap mindah orang kaya ni kan, mindah kaya, kita akan sentiasa mencari apa yang aku boleh belajar daripada situasi ni, daripada keadaan ni, daripada apa yang berlaku di sini kan. Apa yang aku boleh belajar dengan aku melihat benda ni, apa yang aku dapat, sesuatu yang aku boleh actually applykan dalam kehidupan aku ataupun dalam bisnes aku kan. Setiap benda yang berlaku ni sebenarnya dia memberikan satu benda untuk kita belajar. Jadi kalau kita sentiasa menjadikan minda kita minda kaya untuk kita belajar sesuatu daripada sekeliling kita, apa yang berlaku dan sebagainya, dia akan meningkatkan kita punya bisnes punya result. Alright, jadi saya sangat-sangat mengajukan pada anda semua untuk teruskan, alright, untuk melihat sekeliling dan mula ambil satu dua perkara yang kita boleh aplikasikan dalam kita punya kehidupan ataupun bisnes ataupun kewangan kita, alright. Saya belum cerita pasal kewangan, bola dan wang, lagi best. Tapi apapun yang ni saya dah macam bagi something untuk anda learn something, alright. Okay, so saya harap dapat belajar sesuatu. Alhamdulillah, okay, jalan terus, memang banyak halangan, tak perlu banyak pintu untuk kita masuk. Cari pintu-pintu rahsia tu. Jangan niat nak menipu langsung. Saya nak jatuhkan orang, nak beri dan terima rasuah. Ni. Alright, enjoy and have fun. Agreed, okay. Kak Mafiza dia cakap agreed. Okay, Ashura enjoyed and that. Okay, bagus. Alright, that's what I want. Just keep on comment, keep on give positive kind of like thing. Nak rezeki masuk dengan mudah, be happy. Alright, okay. Sentiasa fikir baik, kita akan terima yang baik. Betul. Alright, setuju sangat. Trust the process, do not neglect your family. Always solat berjemaah, create the family time. Okay, thank you. Best. Minda orang kaya. Alright, itu daripada Mafiza dan ya, saya ingat setakat tu saja sebab kita pun dah pukul 10, lebih dah 10 minit lebih 5 minit dah. Sebab saya bukan apa, saya tak nak kita mengganggu awak punya plan untuk hari ni. InsyaAllah saya juga ada coaching call sekejap lagi dalam 10.45, alright. So saya harap apa yang kita belajar hari ni akan menjadi satu cahaya dalam kehidupan kita, dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapat ni menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita dunia dan akhirat. Mudah-mudahan dia juga banyak bawa kebaikan pada diri kita supaya kita boleh menjadi orang-orang yang bermanfaat kepada diri kita dan juga orang lain, alright. Saya doakan semua yang ada hadir pada hari ini, Allah Subhanahu Wa Taala akan mempermudahkan urusan anda semua, mempermudahkan urusan rezeki awak, urusan ibadah awak, urusan dunia, urusan akhirat dipermudahkan. Mudah-mudahan sentiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada sebarang wabak penyakit yang berlalu ni. Mudah-mudahan kita diberikan syifa sekiranya kita terkena, dan sentiasa juga kita dilindungi daripada niat jahat manusia, jin, syaitan, iblis. Mudah-mudahan semua niat jahat mereka ni Allah akan hancurkan. Mudah-mudahan kita terus diberikan taufik dan hidayah untuk kita melakukan kebaikan. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang mempunyai iman dan takwa yang tinggi. Mudah-mudahan segala amalan kita diterima Allah SWT. Mudah-mudahan juga kita diberikan mati yang husnul hatimah. Mudah-mudahan kita akan mati dalam keadaan husnul hatimah untuk kita kembali ke tempat
tempat kita dengan kejayaan yang luar biasa. Ingat, kejayaan yang sebenarnya adalah ataupun kekayaan yang sebenar adalah apabila kita sempat mengucapkan syahadah masa kita mati nanti, dan kejayaan yang sebenar adalah ketenangan yang Allah bagi dalam diri dan jiwa kita dalam apa juga keadaan. Jadi saya doakan anda semua terus berjaya dan berjaya. Mudah-mudahan kita akan jumpa esok, alright, dalam program yang sama. Alright, ajak lagi member-member sebab kita nak positif, grup ni terus bergerak. Walaupun kita kecil tapi kita akan terus bergerak, dan kita nak kualiti dalam kita punya kehidupan juga, ilmu-ilmu yang disampaikan, insya-Allah, right? Dan saya juga mohon doa anda daripada anda semua untuk kesihatan saya, lebih-lebih lagi batuk yang masih lagi mengganggu. Mudah-mudahan dengan doa-doa anda ni semua, Allah akan permudahkan urusan saya dalam menangani batuk, insya-Allah. Alright, so itu saja daripada Abang Ambu. Kita jumpa lagi esok, dan kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita juga akan berselawat sebelum kita mengundurkan diri, insya-Allah. Alright, so itu saja daripada Abang Ambu. Best. Assalamualaikum kepada adik-beradik Abang Ambu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta Allah ya Muhammad, anta misbahus suduri. Anta Allah